ایک عورت کہتی ہے میرے شوہر نے آنا تھا، بڑے عرصے بعد باہر سے وہ آ رہا تھا، تو جب وہ آ رہا تھا ہم نے ارادہ کیا کہ اس کے آنے کو سیلیبریٹ کریں گے، ہم نے مار کی بک کروا لی اور بھی جو چیزیں ہوتی ہیں سیلیبریشن کی بک کروا لی، لیکن اس نے کہہ دیا کچھ دن پہلے کہ میں نہیں آ سکتا، میری فلائٹ مس ہو گئی ہے یا کوئی مسئلہ بنا، میں نہیں آ سکتا۔ اس عورت نے شیئر کیا کہ اس کے نہ آنے کے ڈیسیژن نے مارکی والے کو نقصان پہنچایا، ہمیں نقصان پہنچایا، کھانے والے کا کھانا اس دن نہیں آئے گا، میرے بچے پریشان ہوئے۔ ایک بندے کا ڈیسیژن تھا، کتنے لوگ متاثر ہو گئے۔ So you are powerful and you are part of this big universe, you are part of this very big system۔ تو آپ کی انویسٹمنٹس ہیں، ایک انویسٹمنٹ آپ کی آپ کے کاروبار میں، ایک انویسٹمنٹ آپ کی سوشل میڈیا میں ہے، ایک انویسٹمنٹ آپ کی بینگ اے سٹیزن آف پاکستان ہے، ایک انویسٹمنٹ یہ ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں کہیں پہ، جاب ہے آپ کی، آپ یو وی ٹی کے، ایجوکیشن یونیورسٹی کے، پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آل دیز آر انویسٹمنٹس۔ ایک آئیڈینٹی ہے آپ کی کہ آپ مسلمان ہیں، یہ بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہے۔ اور یاد رکھنا بہترین انویسٹر وہ ہوتا ہے جو ہر انویسٹمنٹ کو فالو کرتا ہے، ہر انویسٹمنٹ سے پروفٹ لیتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے کاروبار والی انویسٹمنٹ، آپ کی اکیڈیمکس والی انویسٹمنٹ تو ٹھیک جا رہی ہے، ظاہری بات ہے آپ ایک نمایاں ادارے میں آ گئے تو دس انویسٹمنٹ واز گڈ، یو ہیو لرنڈ، یو ہیو گاٹ گڈ مارکس، یو پاسڈ ای کیٹ and then you are in a good reputable recognized institute, future is clear. But on the other hand your relationship investment is not going good, you lag in that۔ تو ساری انویسٹمنٹس میں سے وہ والی چننی ہے، وہ والی اٹھانی ہے جو کہ سارے سیٹ آف انویسٹمنٹ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ کون سی ہے؟ نمبر 1 جو لانگ ٹرم ہے، جس کا فائدہ دیر تک آپ کو ہوگا۔ یہ کون سی ہے جس کا پروفٹ سب سے زیادہ ہے؟ یہ کون سی ہے جو ایک ٹھیک ہو گئی تو باقی سب پہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا؟ اور وہ ہے آپ کی آئیڈینٹی کہ آپ مسلمان ہیں۔ وائی؟ بیکاز دس از ویری کلیئر کہ اگر بندہ اچھا مسلمان بن جائے تو وہ اچھا شوہر بن جاتا ہے، اچھا طالب العلم بن جاتا ہے، اچھا تاجر بن جاتا ہے، اچھا پاکستانی بن جاتا ہے، اچھا شوہر بن جاتا ہے، ایوری تھنگ اچھا ہو جاتا ہے، کیونکہ اچھے نبی کا اچھا دین ہے، اس کی اچھی تعلیمات ہیں۔ So my dear brothers, we will proceed with questions، لیکن اس سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا خوبصورت چیزیں توجہ کی بھیک نہیں مانگتی۔ جو لوگ واقعی قابل ہوتے ہیں وہ توجہ کے بھکاری نہیں ہوتے، وہ کسی سے توجہ مانگتے نہیں ہیں۔ آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ کو اپنا تعارف کسی کے ساتھ نتھی کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جب مجھے کال آتی ہے نا تو اکثر لوگ مجھے تعارف لمبا کر کے دیتے ہیں، فلاں نے ہمیں کہا تھا، میں فلاں کا یہ ہوں، میں فلاں کا وہ ہوں۔ غلط بات نہیں ہے، ریلیشن شپس کے ساتھ ہی دنیا چلتی ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر مچ، اٹس اوکے، بٹ ٹرائی ٹو بی سچ اے اسٹرانگ مین کہ آپ کو توجہ کی بھیک نہ مانگنی پڑے۔ اور جب آپ کسی خوبصورت چیز کو یا خوبصورت انسان کو دیکھیں، کوشش کریں کیمرہ سائڈ پہ رکھ دیں، موبائل فون بھی سائڈ پہ رکھ دیں، اور اس لمحے کو جئیں۔ Live in that moment۔ This is rare, but this is important۔ Try to enjoy the beauty of that thing or that person۔ کبھی کر کے دیکھیں، یہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا، بڑی خوشی ہوگی، اندر سے اطمینان ملے گا، اور یہی لائف کے ایسٹس آپ کو بن جائیں گے اور آپ کو اس کا بہت زیادہ لطف آئے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں لائف کے بارے میں۔ افریقہ کی ایک دادی تھی، وہ صبح اٹھ کر سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی، دھاگا کھول لیتی اور بننا شروع کر دیتی، چیزوں کو بنانا شروع کر دیتی، اور کچھ نہ کچھ اپنے پوتوں کو نصیحت بھی کرتی تھی۔ ایک دن اس نے دھاگا توڑا اور کہا بیٹا یہ دیکھو، یہ زندگی ہے، دس از لائف، یہ زندگی کی انٹری ہے، یہ زندگی کا ایگزٹ ہے۔
یہ انٹری ہے، یہ ایگزٹ ہے، یہ تم پیدا ہو، یہ تم مر رہے ہو۔ اب انٹری اور ایگزٹ دونوں میں آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا، یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ امپورٹنٹ بہت ہے یہ، یور ایگزٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اللہ آپ کو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصتی دے، لیکن ان دونوں پہ تمہارا کنٹرول نہیں ہے۔ تو کنٹرول کس چیز پر ہے؟ کنٹرول اس پر ہے، دس پارٹ آف لائف پر۔ یہ کون سا پارٹ آف لائف ہے آپ کا؟ جس میں آپ نے اپنی ماں کے قدم دبائے، پاؤں دبائے، اور اپنی ماں کو بیماری کی حالت میں سنبھالا، اس کا خیال رکھا۔ یہ پارٹ آف لائف ہے۔ اور یہ دوسرا پارٹ آف لائف ہے۔ یہ کون سا پارٹ آف لائف ہے؟ جس میں آپ نے اپنے بچے کو پہلی بار واک کرتے دیکھا، چلتے دیکھا، اور آپ کو بڑی خوشی ہوئی۔ اور یہ آپ کی زندگی کا ایک اور پارٹ آف لائف ہے۔ یہ وہ پارٹ آف لائف ہے جس میں آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اکیلے میں چائے پی رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ اور ایک اور پارٹ آف لائف ہے جس میں آپ کی UET کی، پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری ختم ہوئی تھی، اور اس ڈگری کے بعد آپ سوچ رہے تھے کہ I will now be a professional۔ اور یہ ایک اور پارٹ آف لائف ہے جس پارٹ آف لائف میں آپ نے رات کے اندھیرے میں رو رو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگی، توبہ کی۔ اب ان سب کو جوڑ لیں آپس میں۔ جب سب کو جوڑ لیں گے نا، تو وہ جو داغ بنے گا مختلف گروہوں والا، وہ آپ کی لائف ہے۔ ٹرائی ٹو لیو دیٹ لائف۔ وہ دادی کوئی بہت مشہور کوئی سوشل میڈیا کی فگر نہیں تھی، لیکن وہ اپنے بچوں کو یہ سمجھاتی تھی کہ جب بھی کوئی تم سے چائے مانگے نا، بہترین پتی اور اعلیٰ معیار کا دودھ ڈال کے زبردست طریقے سے پکانا۔ ساری دنیا کے مسئلے آپ حل نہیں کر سکتے، نہ آپ کر سکتے، نہ آپ کریں گے، نہ آپ سے حل مانگا گیا ہے۔ بس جس بندے کے ساتھ آپ وابستہ ہیں اور دنیا کے جس کونے میں آپ ہیں، اس جگہ کو صاف کر دیں، اس جگہ کو بہترین بنا دیں۔ دس از یور ڈیوٹی ان دس ورلڈ۔ دنیا خود بخود صاف ہو جائے گی۔ ٹرائی ٹو لیو اے لائف لائک دیٹ۔ آخری بات کر کے ہم کوشچنز کی طرف بڑھتے ہیں۔ بڑے بڑے اداروں سے آپ لوگوں کا تعلق ہے، ہائی میرٹ پہ آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، بڑی بات کیا کریں، انوکھی بات کیا کریں، چھوٹی بات نہ کیا کریں۔ بڑے نبی کے بڑے امتی بنے، بڑے ادارے کے بڑے اسٹوڈنٹ بنے۔ ٹرائی ٹو ڈریم بگ، ٹرائی ٹو ٹاک بگ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے وہ سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کس کی مثال نہ ملے۔ نبی پاک نے فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، because there are 100 levels of paradise and the biggest and highest level is Firdaus. And Nabi Pak is instructing us that whenever you are going to pray from Allah, then ask for Firdaus, the highest level of Jannah. Be big. You know what happened when the Yunus alayhi salam, he took a dip inside the river? What happened? Allah has ordered that whale, go there, تیرتی چیرتی پھاڑتی ہوئی جا، اور جا کر ان کو نگل لے، ان کی ہڈیوں کو اور ان کے پٹھوں کو، مسلز کو نقصان نہ ہو۔ That may be a sperm whale or that may be a blue whale, very big size. 33 ہاتھی آ جاتے ہیں اس کے اندر، 1,38,000 بڑا اس کا وجود ہے۔ وہ آئی، اس نے نگل لیا۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں گئے، آپ نے محسوس کیا کہ شاید میری جان نکل گئی ہے، لیکن پھر اپنے لمز کو ہلایا تو جان باقی تھی۔ What he had done there، جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بڑی بات کرو، انوکھی بات کرو۔ جب آپ نے دیکھا اب 33 ہاتھی جب آ سکتے ہیں تو وہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، انسان ہے۔ جب وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کھڑے ہو کے وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی، مچھلی کے پیٹ میں، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، and he has offered 2 رکعت prayer۔ اور پڑھنے کے بعد آپ نے کہا، اے مالک، میں نے پہلی بار میں اس جگہ پر پہنچا ہوں اور میں نے اس جگہ کو تیری مسجد بنا دیا۔ بڑی بات کی، انوکھی بات کی۔ Try to be unique. Try to set an example for the people who are coming after you. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف گئے، طائف کے دن کو آپ نے کہا this is the toughest day. Uhud was tough, طائف was toughest. احد سے بھی زیادہ سخت ترین دن قرار دیا اس کو نبی پاک نے۔ ہنسی اڑائی گئی، پتھر برسائے گئے، اور کیا کچھ نہیں کیا گیا۔
اور یہ حال ہوا امام الانبیاء ہیں, پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا, that angel of mountains, and he requested that Allah has observed each and everything which these people have done with you. Now just order me, I will crush the entire nation in between these two big mountains. قیقان اور ابو قبیس, تباہ کر دیں ان کو, کرش کر دیتے. نبی پاک نے فرمایا نہیں, مجھے امید ہے, I have a hope کہ ان کی اولاد میں وہ لوگ آئیں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے, and they will not introduce associates with Allah, وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے. See, big, talk big, be big. جب وہ بڑی بات کرتے ہیں, بڑے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو آج سے یہ بات یاد رکھے کہ ہم نے جس چیز پہ کیپٹلائز کرنا ہے نا, ہم اپنے کوشچنس کی طرف بڑھ رہے ہیں. کوشچنس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ ایک ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ موسٹ امپورٹنٹ ایسٹ از ایمان. اور ہم نے ایمان کو ڈی ویلیو کر دیا, ہم نے ایمان کو ڈی ویلیو کر دیا. جس طرح ڈالر کی قیمت ڈی ویلیو ہو جاتی ہے, پہلے 300 کا تھا, 200 کا تھا, آج کتنے کا ڈالر ہے, ڈی ویلیو کر دیا. ایمان ہے کیا, اور میرے پاس اگر ایمان ہے تو میرے اندر اس کی قدر کتنی ہے. اگر ایک بندے کے پاس 10 لاکھ روپیہ نہیں ہے لیکن ایمان ہے, کیا اس کو فخر ہے اس بات کا کہ میرے پاس ایمان ہے؟ جس طرح بہت سے لوگ غیر مسلم تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی ڈیتھ ہوتی ہے, اس طرح ایک بندہ مسلمان ہے, یہ بھی ممکن ہے کہ وہ غیر مسلم ہو جائے اور اس کی ڈیتھ اس حالت میں ہو, اگر اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ایمان میری کتنی بڑی دولت ہے. تو the real success in this world is protect your belief and ایمان. اپنے ایمان کی, اپنے بلیف کی حفاظت کریں. چلیں جی, پہلے میں آپ سے کوشچن کر لیتا ہوں 2-4, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اچھا, میں نے یہ بڑی پیاری بات پڑھی, میں وہ بات آپ سے پہلے شیئر کروں. پہلے میں آپ سے کوشچن کر لیتا ہوں, اس کے بعد پھر شیئر کرتا ہوں. اچھا, پہلے مجھے یہ بتائیے ذرا, آپ تھوڑے سے ریلیکس ہوں, تھوڑے سے ریلیکس ہوں, اپنے کندھوں کو ڈھیلا چھوڑیں, ناک سے سانس تھوڑا لیں, منہ سے باہر نکالیں. آپ لوگ ایسے بیٹھے میں جیسے پاسپورٹ کے لیے تصویر کھینچنی میں نے آپ کی. ریلیکس ہوں, ریلیکس. ہم کوشچن آنسر سٹارٹ کرنے لگیں تاکہ اچھے انداز سے ہمارا وقت گزرے. چلیں یہ بتائیے, سورہ یاسین میں کتنے حروف ہیں؟ 3000, 5000 کے 7000؟ کون بتائے گا؟ 3000, 5000 کے 7000 سورہ یاسین شریف میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. My name is Ahmed. I am from Shadra. 5000. 5000. آپ کا جواب ٹھیک نہیں ہے, لیکن ہماری روایت ہے کہ جو کھڑا ہوتا ہے تحفہ اس کو ہی دیتے ہیں. اب 2 آپ کے پاس آپشن رہ گئے, ان میں سے ایک چن لیں. 3000, 5000, تیسرا کیا تھا؟ 7000. 3000. 3000. فخر سے کہیں. 3000. ہاں, ویری گڈ, شاباش. ایک اور سوال بتائیں, کس سورت کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے اترے تھے؟ سورہ انعام, سورہ فاتحہ یا سورہ رحمان؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نعمان اور میں شالم سے ہوں. شادی سے؟ جی. اچھا, جامعۃ المدینہ. جی. سورہ رحمان کے نزول کے وقت نہیں ہے. اور سورہ انعام. سورہ انعام, ویری گڈ, دے دیں اس کو. دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا, اپنا تکا مضبوط کریں. دس لائف از اے ویری بگ تکا. اف یو وانٹ ٹو بی اے سکسیسفل پرسن ان دس لائف, ٹرائی ٹو گیو پرفیکشن ٹو یور تکا. اور یہ انٹیلیجنٹ گیس کیسے بنے گا؟ جب بہت زیادہ پڑھائی کریں گے, بہت زیادہ آپ کے اندر ایک سینس آ جائے گی کہ کس چیز کو میں نے کلک کرنا ہے. بہت پڑھیں. ایک پڑھائی وہ ہے جو کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کی, آپ انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, فائنانس آفیسر ہیں, یا جس بھی ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہے, وہ نالج مسٹ ہے. لیکن اس کے پیرالل کون سا نالج آپ نے لینا ہے جو آپ کو ایک پڑھا لکھا انسان بنائے. ریمبر, be precise with 2 sort of people. One is street and one is book. جو اسٹریٹ سمارٹ ہے اور جو بک سمارٹ ہے, یہ دونوں بڑے خطرناک ہوتے ہیں.
وہ بندہ جو کتابوں سے حل نکال سکتا ہے نا، اس کو بیٹ آپ نہیں کر سکتے. وہ جائے گا کتاب سے حل نکال کے آ جائے گا. اور مجھ کو گلیوں کا پتا نا جو گھومتا پھرتا رہتا ہے، یہ بھی خطرناک آدمی ہے، یہ اپنا الو سیدھا کر لیتا ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ اس بات پر ریسرچ کی کہ وہ باہر بیٹھا ہوا مکینک، وہ اتنا شارپ آدمی ہے کہ وہ آتی ہوئی گاڑی کی آواز سن کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کے اندر خرابی کہاں ہے. اس کو پڑھا لکھا آدمی کیوں نہیں کہتے؟ نہیں کہتے نا. کیوں؟ اس کی ٹاک اچھی نہیں ہے، اس کا رسپانس اچھا نہیں ہے، وہ 5ویں نہیں پڑھا ہوا. دس از دا ریزن یو آر ناٹ گریڈنگ ہم ایز این ایجوکیٹڈ پرسن. بٹ شیورلی ہی از ارننگ مور دین یو. He has a network more strong than you. People are coming, they are presenting him their Audi and saying that, oh, fix this car, my luxury car. So this is a good definition of education. Education means that you can communicate, you have a sense. تو اپنی سینس کو بڑھانے کے لیے، اپنی شخصیت کا ڈیکورم بڑھانے کے لیے نالج حاصل کریں، پڑھیں. جی پہلا کوشچن آپ کی طرف سے. السلام علیکم. My name is Muhammad Nabil and I am software engineer in I2C. My question is, some people think that they can't succeed in life, like they feel less confidence. I was talking with one of my friend. He was saying that he has no capabilities like people working that has intelligent mind and they are doing great things. So what do you think? What is the answer of this question? How they can feel proud of it that they have capabilities to compete with peoples and succeed like those. سکسیزفل لائف کا آج ہمارا ٹاپک بھی ہے، اور بھائی کی بھی جتنی گفتگو تھی اس میں انہوں نے یہی پوچھنا چاہا کہ سکسیزفل لائف کیا ہے. یہ یاد رکھیے، ہم اس کو پہلے سے دیکھیں گے کہ آخر ایسا کیا کرنا پڑتا ہے کہ انسان کی لائف سکسیزفل ہو. میرے ساتھ رہے گا انشاءاللہ، آپ کو بڑی اس کی جواب کے اندر بہت کچھ ملے گا. ایک بندہ اپنی داستان سناتا ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ٹرائی ٹو بی اے اسٹوری ٹیلر. وٹ ایور یو آر ٹیلنگ، میک اے اسٹوری آف اٹ. شعیب اب یہاں سے سوال لینا اس سلائڈ کے ساتھ سے، صحیح ہے؟ یہاں پہ یہ جان گل بھائی وغیرہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم سے سوال کا جواب نہیں لیا جاتا. ان لوگوں سے سوال کا جواب لینا، ٹھیک ہے؟ ان کو انوالو کریں پریکٹیکلی تاکہ فائدہ ہو. انوالومنٹ میری طرف سے نہیں ہوگی، انوالومنٹ آپ کی طرف سے ہوگی، یاد رکھیے گا. آپ جتنا اپنے حواس کو پریزنٹ کریں گے اتنا ہی آپ انوالو رہیں گے. تو ٹرائی ٹو بی اے اسٹوری ٹیلر. کہانی سنائیں. جس طرح بندہ کہانی سنا رہا ہے کہ 18 سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی اور 19 سال کی عمر میں میرا پہلا بیٹا پیدا ہو گیا، اور 18 سال کی عمر میں جب میری شادی ہوئی تو میرا بینک بیلنس اتنا کم تھا کہ میں چاہتا تھا میری بیوی کو پتہ نہ چلے میرا بینک بیلنس کتنا کم ہے. اچھا، یہ پھر وہ کہتا ہے کہ آبویسلی اللہ تعالیٰ واسع ہے، وہ وسعت کے ساتھ دیتا ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں دیتا کہ آپ بستر پہ لیٹے خراٹے مار رہے ہیں اور چیز آپ کے پاس آ جائے. یو ہیو ٹو ورک فار اٹ، یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ، یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ، یو ہیو ٹو سیک دا لائیولیہڈ. لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ بات کنفرم ہے کہ میری جب شادی ہوئی اور جب میرے گھر اولاد ہوئی، واضح طور پہ انکم کا ایک نیا سورس میرے لیے کھلا. جب شادی ہوئی سے مراد وہ مذہبی آدمی تھا، اس کا ملک بھی ایسا تھا جہاں زیادہ شادیوں کا ایک رواج تھا، پولیگیمی ہوتی ہے. دنیا میں زیادہ شادیاں، ایک سے زیادہ شادیاں، یہ مختلف ملکوں میں مختلف ٹریڈیشن ہے. اسلام میں تو جائز ہے. ویسٹ افریقہ اور سینٹرل افریقہ کے ممالک کے اندر زیادہ شادیاں ہوتی ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ ایک سے زیادہ شادی یعنی پولیگیمی کس ملک میں ہے؟ برکینا فاسو میں. 36% پاپولیشن کی ایک سے زیادہ شادی ہے. اور پھر مالی میں ہے 34%. تھرڈ نمبر پہ نائجیریا میں ہے 28%. اور عرب کنٹریز کے بارے میں ہم نے سنا تو ہے کہ وہاں ہوتی تھیں، اب نہیں ہے. اب وہاں پر بہت کم پرسنٹیج ایسی ہے جس کی 2 یا 2 سے زیادہ شادیاں، 4% یا 5% ہوگی. پاکستان میں، ایجپٹ میں، بنگلہ دیش میں 1% لوگوں کی ایک سے زیادہ شادی ہے. زیادہ پولیگیمی کا رواج نہیں ہے. بہرحال اس میں یہ آپ کو صرف اعداد و شمار سنانا مقصود تھا. میں اس کے حق میں ہوں یا نہیں ہوں، میری رائے نہیں ہے. یہ ایک بندے نے بات بڑی پیاری کی تھی. اس نے کہا تم کیسے انکار کرتے ہو زیادہ ایک سے زیادہ شادیوں کے حق میں کیوں نہیں ہو؟ آج امریکن پاپولیشن کے اندر مردوں سے 4 گنا زیادہ عورتیں ہو چکی ہیں. کہتا اچھا ہاں کچھ اسٹیٹس میں ایسا ہے. کہا تو مجھے یہ ثابت کرو کہ ایک مرد ایک شادی اگر کر لے تو باقی جو عورتوں کی تعداد ہے وہ کیسے ڈیل ہوں گی؟ مرد اس کو کوئی رائٹ تو نہیں نہ دے گا، شادی نہیں کر رہا تو اس کے ساتھ کھیلے گا ہی.
پھر اس نے جو ٹرانسجینڈر لوگ ہوتے ہیں جو ہوموسیکشول ریلیشن شپس پہ یقین رکھتے ہیں، اس کے بارے میں بڑی پیاری بات کی. وہ کہتا ہے کہ جزیرے کے اوپر آپ 10 مرد اور 40 عورتوں کو اتار دیں اور چھوڑ دیں انہیں. آپ اگر 10 سال کے بعد آئیں گے تو وہاں پہ پورا معاشرہ تیار ہوگا، بچے کھیل رہے ہوں گے، بزنس فلورش کر رہا ہوگا، آبادی ہوگی، نیچر مختلف بکھری ہوئی نظر آئے گی. لیکن اگر آپ ایسے لوگوں کو جو ہم جنس پرست ہیں، آج دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے، فیس بک کے پیجز بنے ہوئے ہیں، گند پھیلا ہوا ہے. میں کچھ عرصے پہلے ایک بندے سے ملا، اس نے 35 کروڑ روپیہ پاکستان میں لگایا ہے، 35 کروڑ روپیہ LGBT اور ہوموسیکشل لوگوں کو اس کام کو ختم کرنے کے لیے. 35 کروڑ روپیہ. اس کا شوق تھا کہ یہ گند آ گیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تھا نا، کہا یہ گند آ گیا، اس کو ختم کیا جائے. اب ایسے لوگوں کو اتار دیا جائے جزیرے میں، آپ 10 سال بعد چلے جائیں، ویرانی ہوگی، بنجر ہوں گے، وہ بھی مر چکے ہوں گے سارے کے سارے. تو بہرحال وہ بندہ کہتا ہے میری جب جب شادی ہوئی اور جب جب میرے بچے ہوئے، میں نے غور کیا کہ ہر دفعہ ایک نیا سورس آف انکم میرے سامنے کھلا. تو یہ انسان کو ایک انداز ہونا چاہیے، جو میں نے آپ سے کہا کہ اللہ واسع ہے اور وہ دیتا ہے، لیکن اس کے دینے کا انداز ہے. دیکھیں دنیا عالم اسباب ہے، یا وہی کچھ ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں، وہ اللہ ہے. اللہ ڈز اٹ ود مینز، وداؤٹ مینز اینڈ اگینسٹ مینز. اللہ وہ اسباب کے ساتھ بھی کر رہا ہوتا ہے، اللہ اسباب کے خلاف بھی کر رہا ہوتا ہے، اللہ اسباب کے علاوہ بھی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، قادر مطلق ہے. اسباب ضروری ہیں، اولاد کے لیے ماں اور باپ دونوں ضروری ہیں، لیکن اللہ چاہے تو بغیر ماں اور باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دے. اولاد کے لیے باپ ضروری ہے، وہ چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دے. بہت بڑا مشنری کا سیٹ اپ ضروری ہے ایک سمندر میں پل بنانے کے لیے، لیکن وہ چاہے تو لاٹھی ماری جائے، پورا دریا پھٹ جائے. وہ قادر مطلق ہے، وہ بغیر اسباب کے بھی کرتا ہے، اسباب کے خلاف بھی کرتا ہے. بٹ وی ہیو بین گیون اے اسپیشل کوڈ. ہم انسانوں کو ایسے نہیں دیا گیا. وی ہیو بین گیون پاس ورڈز، چیٹ کوڈ، سیکرٹ کمانڈز. ہمیں بتایا گیا کہ تم نے کوئی چیز کھولنی ہے، ان لاک کرنی ہے، تمہیں کوڈ لگانا پڑے گا، تمہیں پاس ورڈ لگانا پڑے گا. جس طرح تمہارا موبائل فون نہیں کھلتا بغیر فنگر پرنٹ کے اور پاس ورڈ کے، اس دنیا کے اندر بھی وہ چیزیں بغیر پاس ورڈ کے نہیں کھلیں گی. اور وہ پاس ورڈ تمہیں بتائے گئے ہیں. وہ پاس ورڈ نہیں لگاؤ گے وہ چیز بند رہے گی. چاہتے ہو دنیا سے بے شرمی بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے؟ کوڈ ہے نماز. چاہتے ہو لائف میں ڈسپلن آ جائے، نظم و ضبط آ جائے، کنٹرول میں رہیں؟ کوڈ ہے روزہ. برکت چاہتے ہو اہل و عیال میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، برکت چاہتے، یو وانٹ برکہ. ناؤ وٹ از دا کوڈ؟ build a strong relationship with Quran. When you will have a strong relationship with Quran, برکت will be there. ایک صحابی کہتے ہیں میں سورت پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، میرا بچہ یحییٰ ساتھ سو رہا تھا، اچانک ایسے لگا جیسے ایک روشنی آ گئی ہے، ایک سائبان آ گیا ہے، فانوس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں illuminated chandelier, a very big chandelier، فانوس. اور وہ گھوڑا تھا بھدکنے لگا، وہ اٹھا، گھوڑا ڈسٹرب ہو گیا. بیٹا میرا سو رہا تھا، وہ گھوڑا اس کو نیچے نہ دے دیتا. اچھا یہاں سن لیں، یہ جو جانور ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ کتے، بلیاں، یہ سینٹی پیڈ اور سانپ وغیرہ، انہیں نا پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. 373 BC، بہت پہلے کی بات ہے، دلچسپ بات سنانے لگا. 373 BC، 373 BC میں بیفور کرائسٹ، ایک شہر سے یہ کتے، بلے، سانپ، سینٹی پیڈ یہ سارے بھاگ گئے. اگلے دن وہاں زبردست زلزلہ آ گیا. اور یہ 1998 سے لے کے 2002 تک ایک ریسرچ ہوئی تھی جس میں پتہ کرایا گیا تھا کہ یہ جانوروں کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ٹیمپریچر کو، ساؤنڈ کو اور ایٹماسفیرک پریشر کو پتہ نہیں کسی طرح سینس کر لیتے ہیں. ایک ملک، ایک اسٹیٹ تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کی، اس کے اندر نا پولیس اسٹیشن میں ایک دم سے رپورٹ آئی، بہت زیادہ لوگوں نے FIR کروائی کہ ہمارے پالتو کتے، پالتو بلیاں بھاگ گئی ہیں، پتہ نہیں چوری ہو گئی، کہاں گئی ہیں. وہ ایک ہی دن میں اتنی زیادہ رپورٹس فائل ہوئی اور اگلے دن اسی اسٹیٹ میں زلزلہ آ گیا. These animal can guess these disasters. تو وہ گھوڑا بھدک رہا تھا، انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت روک دی کہ گھوڑا میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے. پھر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ساری بات عرض کی. حضور نے فرمایا تیری تلاوت سننے کے لیے فرشتے آ گئے تھے، اگر تو تلاوت کرتا رہتا لوگ انہیں دیکھ لیتے. اس کا مطلب کیا؟ قرآن پڑھا جائے تو برکت نازل ہوتی ہے. You want رزق؟ The code is صبح اٹھ کر فجر کے بعد رزق تلاش کرو، تمہیں رزق مل جائے گا.
Everything is having a code and password. बोले, आपको पता चल जाएगा, हर चीज का कोई ना कोई कोड है, कोई ना कोई पासवर्ड है. पासवर्ड लगाए बगैर कभी ये ना कहना कि मुझे वो चीज नहीं मिल रही या मुझे वो चीज के लिए कुछ ना कुछ होगा. रिमेंबर, देयर इज अ पासवर्ड फॉर एवरीथिंग. जैसे फरमाया, जब तू अल्लाह से डरेगा, अल्लाह तुझे हर मुश्किल से निकलने का रास्ता अता फरमा देगा, तुझे वहां से रिस्क देगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा. यहाँ पर अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर ईमान रखने की बात की जा रही है कि वहाँ से जहाँ से तूने सोचा भी नहीं होगा उस जगह से तुझे रिज़्क अता फरमाएगा. तो ये नियत कीजिए कि मैं चीज़ पर फोकस करूँगा और उसके पासवर्ड को ढूंढूंगा. व्हेन यू विल फाइंड दैट पासवर्ड, थिंग विल अनलॉक ऑटोमेटिकली. पासवर्ड ढूंढें उसका, सक्सेस का पासवर्ड क्या है. अब मैं आपसे 2-4 सवाल करता हूँ, उसके बाद फिर आपसे सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ. भाई से सवाल पूछो. ये जो आपके साथ बैठे हुए हैं, ये आप हाँ जी हाँ, आप खड़े हो जाए. ये सवाल आपके साथ है? नहीं, आपके साथ पहले. हाँ, ये आ जाओ जल्दी से ज़रा. ये मेरे ख़ास गेस्ट हैं, इनके बारे में मुझे पहले बताया गया था कि ये आ जाएंगे, है ना? आपने बताया था ना मुझे. बड़ा ईजी क्वेश्चन करूँगा आपसे. पहले अपना नाम बताएं, अपना इदारा बताएं. मेरा नाम हाशिम है और मैं यूसीबी लाहौर से हूँ. अच्छा, वेलकम हाशिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए. आप ये बताएं कि बहुत आसान सवाल आपसे कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा. हज किस शहर में होता है? मक्का. फख्र से बोले. मक्का मुकरमा में. फख्र से बोले. मक्का मुकरमा. तोहफा पेश करें. कभी कभार ना हमारी तरफ से पूरा इसरार होता है कि तोहफा लेना है, देना है आपको. हमने ये वो बात थी कि तोहफा देना है आपको किसी तरीके से. माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका. आप आए और भी यूसीपी से अफराद को लेकर आएँ ताकि किसी की ज़िंदगी की कोई ना कोई बात आ जाए. जी, अब सेकंड क्वेश्चन आपकी तरफ से. जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मेरा नाम अब्दुल गफ़ार है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से हूँ. अच्छा, एजुकेशन ज़बरदस्त. क्वेश्चन ये है कि जदीद दुनिया में कोई सक्सेस की मिसाल देंगे. हाँ जी, जदीद दुनिया में सक्सेस की मिसाल अभी आई है जनाब. ये डीप सीक पता है सारों को? कैसे नहीं पता होगा, हिल गई है दुनिया. और इसके पीछे क्या राज है, क्या नहीं है, बहुत बड़ा सीखने का सबक है. मेरे साथ रहना. डीप सीक ने पूरी दुनिया के अंदर ज़लज़ले के झटके छोड़ दिए. और लियांग वेनफेंग जो इसका सीईओ है, जो इसका डायरेक्टर है, उसने उसकी जिंदगी को पढ़ा जाए, देन यू विल कम टू नो वेरी वैल्यूएबल लेसन्स. लियांग वेनफेंग ने ज़ेजिंग यूनिवर्सिटी से कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री हासिल की. इसका बैकग्राउंड फाइनेंस का भी है. इसने बहुत अरसा पहले चाइनीज गवर्नमेंट को और पूरी दुनिया को एक बात कही थी. इसने कहा था, वी कैन नॉट रिमेन ए फॉलोअर फॉर एवर. इसकी बात नोट कर ली गई. इसने कहा था कि चाइना होकर हम फॉलो करें, ये नहीं हो सकता. हम हमेशा फॉलोअर नहीं रहेंगे. उसने फिर मिसाल दी कि यूएस की क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग सेक्टर जब दुनिया की नंबर 1 हो सकती है तो चाइना की क्यों नहीं हो सकती. और उसकी एक बात बहुत दिल को लगी. उसने कहा, ये मत कहो कि यूएसए और चाइना में सिर्फ 2 साल का टेक्नोलॉजी का फर्क है, बल्कि फर्क इसका है कि वो ओरिजिनल है और हम फॉलोअर हैं. जिस दिन ये फर्क खत्म होगा उस दिन हम चाइना से, हम अमेरिका से आगे निकलेंगे. और जब इसे पूछा गया कि सिलिकॉन वैली नॉर्दर्न कैलिफोर्निया का एक हिस्सा है जो पूरी दुनिया का बिजनेस हब है और आईटी सेक्टर का मरकज समझा जाता है. उसने कहा, सिलिकॉन वैली में जोल्ट्स क्यों आए? आखिर सिलिकॉन वैली का एक एक पंडित, एक एक गुरु परेशान क्यों हो गया डीप सीक की सक्सेस से? उसने कहा, उनको सिर्फ इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब चाइना इनोवेटर बन गया है, फॉलोअर नहीं रहा. अब हमने आगे बढ़ के इनोवेशन शुरू कर दी है. इसकी सब बातें बहुत ज्यादा हिलाने वाली थी. सारी कहानी क्या है? सस्ते में काम हो गया. बस सस्ते में काम हो गया. रिमेंबर, इस दुनिया में स्मार्ट वर्क की कितनी कदर है ये डीप सीक से हमें पता चल रहा है. कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है. सिर्फ ये रॉकेट साइंस ये है कि चैट जीपीटी 4 का मॉडल उन्होंने कहा ओपन एआई ने कि हमें $100 मिलियन चाहिए बनाने के लिए, और इसने $6 मिलियन का सब कुछ बना दिया. 16,000 A100 एनवीडिया की चिप्स लगती हैं एक एआई का मॉडल बनाने में. इसने 2,000 चिप्स में बना दिया है. कैन यू इमेजिन? यूएस स्टॉक्स में, यूएस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी टेम्परेचर गेजिंग एक्सचेंज है, एक दिन में एनवीडिया को $600 बिलियन का क्रैश आया है.
اور پوری US اسٹاک ایکسچینج $1 trillion سے پیچھے ہٹی ہے کہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو کہنا پڑا دس از اے ویک اپ کال, تمہارے لیے ویک اپ کال ہے. کیا کر گیا یہ؟ جسٹ امیجن, جو اس چیز کو سمجھتے انہیں پتا ہے کوئی عام بات نہیں ہوئی ہے, ہل کے رہ گئی ہے دنیا. ڈیپ سیک کا فاؤنڈر لیان وینگفین کہتا ہے کہ ان پہ لگی پابندی ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج تھی. ہم پہ پابندی لگ چکی تھی کہ ہمیں چپس نہیں ملیں گی, اور اس پابندی لگنے سے پہلے ہم نے 10 سے 50 ہزار چپس اٹھوا لی تھی, اور ہمارا مشن یہی تھا کہ ہم دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے آگے بڑھیں گے. جب پابندیاں لگیں اور پتہ چلا تب انہوں نے یہ چیز ایجاد کی. یاد رکھو, جب تم سیدھی روڈ پہ جاتے جا رہے ہو نا, تمہارے اندر انوویشن نہیں آئے گی. جب سیدھی روڈ پہ جاتے جاتے ایک دم سے کوئی چٹان آگے آ جائے گی یا گڑھا آ جائے گا نا, اب تم سوچو گے نئے رستے کون سے ہیں. ریگولر رستہ تب بھی چھوڑو گے جب سامنے کوئی رکاوٹ آئے گی, پابندی آئے گی, ریسٹرکشن آئے گی, کچھ مصائب و علام کا ڈھیر لگے گا, دین یو ول سیک اے نیو روٹ. دس از وٹ ہیپنڈ ود چائنا. اور اب ڈیپ سیک نے سب کو سنک کر دیا کاسٹ افیکٹو طریقے سے. مارکیٹ بلز, یاد رکھنا مارکیٹ کی 2 ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں, بلز اور بیئر. بلز مین مارکیٹ از گوئنگ اپ, بیئر مین مارکیٹ از گوئنگ ڈاؤن, کیونکہ بل اپنے وہ سینگوں سے اٹھا کے اوپر پھینکتا ہے, اور بیئر ہوتا ہے نا وہ درخت کو پکڑ کے آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے. یہ مارکیٹ ٹرمز ہے اکنامکس کی. اور یہ بڑے حیران تھے کہ ڈیپ سیک کے اندر جو بلز تھے وہ حیران تھے کہ کس طریقے سے یہ آگے بڑھی. جس طریقے سے ڈیپ سیک نے ایک دم آ کے پوری مارکیٹ کو قبضے میں لیا. ایپل اسٹور کے اوپر یہ سب سے زیادہ ایک دن میں ڈاؤن لوڈ کی جانے والی ایپ تھی. within 1 day most downloaded app in the history of Apple. تو یہ پہلے کہا جاتا تھا کہ یو ایس کی اے آئی وہ کراؤڈڈ ہے, اس میں بہت اکوپمنٹ ہے, بہت لوگ ہیں, اور چائنا کی اے آئی انڈر اونڈ ہے. ایسا اب نہیں ہوگا کیونکہ دس از اے اسپوٹنک موومنٹ فار یو ایس. سمجھ آئی اس بات کی؟ دس از اے اسپوٹنک موومنٹ آف یو ایس. آپ کو سمجھ آنی چاہیے اس بات کی. اگر آپ کمپیٹیٹو ایگزام دینا چاہتے ہیں, سی ایس ایس میں جانا چاہتے ہیں, یا بہت زیادہ کریٹیکل تھنکنگ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اسٹیٹمنٹ کی سمجھ آنی چاہیے تھی. دس از اے اسپوٹنک موومنٹ فار یو ایس. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1957 میں رشیا نے پہلا جہاز خلا میں بھیجا تھا اسپوٹنک. پورے امریکہ کو آگ لگ گئی تھی کہ وہ پہلے کیوں چلا گیا اوپر. اور 1969 کے اندر اپولو مشن کا آغاز ہوا تھا کمپٹیشن میں. یہ بھی وہی ہوا نا, مونوپلی ٹوٹ گئی. پہلے سب کچھ اوپن اے آئی کے پاس تھا, چیٹ باٹس, ایل ایل ایم کے ماڈل, اے آئی, سب کچھ. اور اب اتنے سستے میں 10 لاکھ روپے لے کے گئے تھے کچھ لینے کے لیے, آپ 50,000 میں سودا مل گیا. وہ جو ڈیٹا سینٹر بناؤ, اتنا بڑا اکوپمنٹ رکھو, دنیا جہان کے انجینئر انٹیلیجنٹ لے کر آؤ, اگلے نے چائے کی پیالی جتنی قیمت میں تمہیں سب کچھ دے دیا. وہ خاص ڈیوائس ہونا چاہیے, کلاؤڈ کے اوپر ہماری ایپ ہوگی. اور نہیں, ہر عام ڈیوائس کے اوپر یہ آ جاتی ہے ڈیپ سیک. ہر ٹیکنالوجی کے ساتھ ایسے ہوا ہے. 2000 کے اندر ہوا تھا, ٹیکنالوجی کو ہائپ ملتی ہے, وہ کریش ہوتی ہے اور ایوولوشن ہوتی ہے. 2000 میں کس نے اس کو کیا تھا؟ امیزون نے کیا تھا یہ کام. امیزون نے آ کے اس کو کور کی دیا تھا اور وہ ایک دم سے ہر جگہ چھا گئی تھی. سو ریمبر کہ آخر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس پہ سکسیس سٹوری کیا ہے, کہ یو ہیو ٹو بی پرو ایکٹیو. آپ کو بہت پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت آگے جا چکی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے آپ میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں, دیکھ سکتی ہے, سمجھ سکتی ہے, سن سکتی ہے, لینگویج کا جواب دے سکتی ہے, اور انسانوں کی طرح رہ سکتی ہے. سب سے بڑھ کر ٹرین ہو رہی ہے, یہ ٹرین ہو رہی ہے. انہوں نے ایک جگہ پہ جا کے نا بندروں کو زبان سکھائی, سائن لینگویج, اور بندروں کو سائن لینگویج سکھا کے انہوں نے نوٹ کیا کہ بندر سب باتیں بول رہے ہیں لیکن کوشچن نہیں کر رہے. بندر کوشچن نہیں کر پا رہے, باقی سب کچھ کر رہے ہیں. تو انہوں نے گیس کیا کہ کوشچن کرنا نا یہ بہت ہائی لیول کی انٹیلیجنس ہے, بہت ہائی لیول کی. لیکن آپ نوٹ کریں, کوشچن کرنا چیٹ جی پی ٹی اور یہ جتنے ایل ایل ایم کے ماڈل ہیں, لارج لینگویج ماڈلز, یہ سب کوشچن کرتے ہیں, بلکہ آپ کو درست کر رہے ہوتے ہیں کہ تم جو پوچھ رہے ہو اس طرح پوچھ لو کہ تمہیں زیادہ اچھا بتا دوں گا تمہیں. It means that artificial intelligence is important and this is the success story of today. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, جب میں نے یہ پڑھا نا سارا کچھ, میری آج اس پہ ریکارڈنگ ہے میرے یوٹیوب کے اوپر, یہ سارا کچھ الیبوریٹ ہو کے کل تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ, کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, مجھے سورہ رعد کی وہ آیت یاد آ گئی جس میں رب فرماتا ہے اللہ نے کبھی بھی کسی قوم سے اس کی نعمت نہیں بدلی جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. تمہارے پاس 3 بر اعظموں کی حکومت تھی,
तुमने 800 साल स्पेन पर हुकूमत की, तुम मुत्तहिद मुसलमान के नाम पे खिलाफत के अंडर थे, कहां गया सारा कुछ? क्यों नेमत बदली गई तुमसे? तुमने अच्छाइयां छोड़ी और बुराइयां शुरू की, यही हुआ ना। ये तरक्की, आज तरक्की है, ये एक तरक्की की बात मैंने की है। आज के दौर में आप में से कौन है अगर उसको पता चल जाए कि रेडीमेड सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, सारे डीप सीक डाउनलोड करेंगे? मैं भी हदीस पाक के लिए डीप सीक डाउनलोड करूंगा। दिस इज वाई वी आर हेयर। अल्लाह ने कभी किसी कौम की नेमत नहीं बदली। एक बंदा कहता है मैं बैठ के ही सोचता रहता था सब कुछ खुद आ जाएगा, खुद ही अमीर बन जाऊंगा, बैठा रहूंगा, सब हो जाएगा। जब मैंने ये आयत पढ़ी मुझे पता चला कि फार्मूला क्या है, चीट कोड क्या है, हिडन कमांड क्या है, कि उठना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, लर्निंग मशीन बनना पड़ेगा, तब जाके इतनी बड़ी सक्सेस मिलती है। 140 एम्प्लॉइज है सिर्फ इस कंपनी के जिसने डीप सीक बनाई है, सिर्फ 140 एम्प्लॉइज है ओनली। And China is going to make a pool of artificial intelligence experts. एक पूल बना रहा है वो। रेडीमेड बेनिफिट नहीं चाहिए। नियांग हुआंग ने कहा कि हमें रेडीमेड फौरन छोटे छोटे बेनिफिट नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाइनीज इकोनॉमी को हम पहुंचाएंगे ऐसे लोग तैयार करके। H1A ये देखो वीजा खुल रहा है इसका। मस्क ने कहा इन्होंने कि ये वीजा खास वीजा है जो अमेरिका ने बैन किया हुआ था H1A के नाम से। ये वीज़ा खुल रहा है और ये वीज़ा जो है ये सिर्फ दुनिया के सेलेक्टेड इंजीनियर्स को दिया जाएगा ताकि जो काबिल और टैलेंटेड इंजीनियर्स हैं उनको अमेरिकन इकॉनमी की तरफ लाया जाए और पूरे मुल्क दुनिया से एक फिल्ट्रेशन की जाए। तो ये दुनियावी तौर पे जो मैंने आपको एक सक्सेस स्टोरी सुनाई ये वो है। हमें सीखना चाहिए कि किस अंदाज से हम इसको ले सकते हैं। जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं कहाँ से हमारा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास है और मेरा सवाल ये है कि डीप सीक की आपने बात की है, तो ये एक मुसलमान के लिए यही जीत है या इसका कोई और भी फार्मूला है? सक्सेस का यही चीज़ है। बैठ जाए आप। थैंक यू वेरी मच। यूटी से आप कहाँ से? वर्चुअल से हैं? ओह वेरी गुड। वर्चुअल से और कौन कौन है आपके साथ? वेरी गुड वेरी गुड। वेलकम वेलकम। वर्चुअल की नुमाइंदगी आइंदा आना है आप लोग भी औरों को लेकर आए इंशाल्लाह। वर्चुअल की नुमाइंदगी भी आज। बैठ जाएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं जवाब देने लगा हूं। अभी हमने डीप सीक की बात की, भाई ने सवाल किया कि क्या यही एक सक्सेस है या हमारे लिए सक्सेस का म्यार और कुछ है। गौर कीजिए, मैं आपको आज सक्सेस डिश बनाना सिखा रहा हूं। सक्सेस डिश में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। नंबर 1 नोट करते जाए, अपने दिल पे लिखते जाएं। ये सारी की सारी इंग्रेडिएंट्स आप उस कढ़ाई में डालकर उसको आग लगाएंगे, पकाएंगे तो जो डिश बनेगी उसका नाम सक्सेस डिश है। ठीक है। नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, तवक्कुल। देयर इज नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज तवक्कुल। तवक्कुल क्या है? अल्लाह पर तवक्कुल के जो देगा अल्लाह देगा। मैं जो कुछ भी करूंगा अल्लाह ही देने वाला है। ही इज ऑलमाइटी, उसकी तरफ से होगा तो मिलेगा। एक बंदे ने बड़ी प्यारी बात की, कहता मैं जब भी कोई काम करने लगता हूं सबसे पहले नीयत दुरुस्त करता हूं, अपनी नीयत को देखता हूं। जिस तरह मैं मुबल्लिग हूं, बोल रहा हूं ना, मुकर्रर हूं, तो अपने अल्फाज को संवारने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप यहां आ रहे थे अपने कपड़ों को संवारा आपने, इस तरह वो कहता है मैं सबसे पहले अपनी नीयत संवारता हूं कि मैं नीयत क्या कर रहा हूं, इस काम को करने के पीछे मेरा मकसद क्या है। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूं कि ऐ अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर हो वो कर देना, जो मेरे हक में बेहतर हो वो कर देना, मैं तेरी रिजा पर राजी हूं। और थर्ड स्टेप पे आके मैं सारी जान लगा देता हूं, सब कुछ लगा देता हूं, और अब नतीजा जो भी आए वो तो अच्छा ही अच्छा है, क्योंकि मैंने दुआ मांगी थी अल्लाह मेरे लिए अच्छा करना। तो नंबर 1 इज तवक्कुल, कभी भी इसको ना छोड़ना, ये पहला इंग्रेडिएंट है। नंबर 2 इज पेशेंस, सब्र। इफ यू विल लूज द पेशेंस यू हैव लॉस्ट द वॉर। सब्र जरूर रखना, सब्र के बगैर जीत, जल्दी आने वाली जीत जल्दी चली जाती है। नंबर 3 सैक्रिफाइस। जो आप चाहते हैं उसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, वरना वो चीज खुद कुर्बानी बन जाएगी और आपके पास से निकल जाएगी। नंबर 4 इज डिसिप्लिन। मोटिवेशन की बात हम करते हैं, मोटिवेशन विल कीप यू गोइंग बट डिसिप्लिन विल कीप यू ग्रोइंग। डिसिप्लिन नहीं होगा आप ग्रो नहीं करेंगे। नंबर 6 इज कॉन्फिडेंस। दे लाइक मी, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस ये है कि दे लाइक मी और दे डिसलाइक मी, आई सिंपली डोंट केयर। कॉन्फिडेंस, दिस इज द मेन थिंग, इंग्रेडिएंट इन द डिश ऑफ सक्सेस। याद रखना, मैं आपको एक की वर्ड बताऊं, फोर्ब्स के अंदर मैंने पढ़ी थी कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन। कॉन्फिडेंस सिर्फ एक चीज से आता है और वो है कंपिटेंस। भाई एग्रीकल्चर में है ना,
ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, यूवीटी के 60 बंदे आए हैं, जो भी काम है ना आपका उसमें कंपिटेंट हो जाएं, माहिर हो जाएं, खुद ब खुद आपकी ज़ात से ना खुद एतमादी झलकेगी। आप कारोबार करते हैं, आप शालमी से आए हैं, जो भी काम आप करते हैं माहिर हो जाएं। मेरे पास एक बंदा आके पूछता है कि मैं क्या करूं ऐसा, मैंने कहा क्या बेचते हो, कहता कुकर बेचता हूं, कुकर। मैंने कहा कुकर के अंदर घुस जा, कुकर माहिर बन जा। कहता क्या मतलब, मैंने कहा कुकर में इतना घुस जा, इतने कुकर वैरायटी, सीटी कब मारता है, क्या बंद करना, इतना कुछ सीख ले कि जब ग्राहक आए वो कुकर के बारे में तुझसे वो सुन जाए कि वो परेशान हो जाए, यार ये कुकर की इतनी मालूमात है इसको, अब तेरा मालिक तुझे कभी नहीं निकालेगा। कंपिटेंस, कॉन्फिडेंस कम्स विद कंपिटेंस। और कॉन्फिडेंस हर बंदा चाहता है पब्लिक स्पीकर बनना। बहुत से लोग होंगे जाते हैं जो यहां पर आए, जिस तरह इस लड़के ने कहा कि वो यहां आके बोलना चाहता है। याद रखना, जब आप यहां आके बोलेंगे ना तो आपको जिन चीजों की जरूरत है, मेरा कंटेंट अच्छा या बुरा मुझे इसका नहीं पता, ये वर्बल है। एक नॉन वर्बल होता है, ये हाथ के इशारे, इसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। एक पैरा वर्बल होता है। पैरा वर्बल का मतलब मेरी आवाज की ऊंचाई और गिरावट, ये पैरा वर्बल है, टोन। यानी एक वर्बल, एक नॉन वर्बल, एक पैरा वर्बल, ये तीनों मिलेंगे तो फिर अच्छी स्पीच निकलती है। लेकिन इन तीनों से जरूरी चीज याद रखना दुनिया में पब्लिक स्पीकिंग के लिए, और वो है कन्विक्शन। कन्विक्शन कि जो मैं बोल रहा हूं मैं उसको मानता भी हूं कि नहीं। अब तारीख इंसानी में वो लोग देखो जिनके मार्क छूटे, वो सियासतदान हो, मजहबी रहनुमा हो, जो भी हो, जो याद रह गए। जब वो बोलते थे, याद करो कैसे लगता था कि अंदर से निकल रहा है इनके, ये चाहते हैं, ये मानते हैं। ये बस जिस दिन आपकी आंखों से, आपकी जबान से, आपके हाथों से ये एनर्जी निकलने लग गई ना, लोग तरसेंगे आपके लिए। दे विल बी just like a thirsty man that I need this person, I need his words. And this is the key to be a successful person on social media, in public speaking and everything else. Confidence जरूर लेकर आना, खुद एतमादी से बात करना सीखो। और फिर है कंसिस्टेंसी, इस्तकामत। मेरे पास एक लड़का आकर कहता है मेरा बी ग्रेड आता है, मेरा सी ग्रेड आता है, गौर से सुनना, मेरा सी ग्रेड आता है और मैं बी ग्रेड पे जंप करना चाहता हूं। मैंने कहा इट्स ओके, कर लोगे, कोई मसला नहीं है। एक और लड़का आया, वो अगर कहता मेरा बी ग्रेड आता है, मैं ए ग्रेड पे जंप करना चाहता हूं। मैंने कहा बेटा ये आसान नहीं है, ये तो कई नूरी साल, लाइट ईयर्स का फर्क है ये। क्योंकि व्हेन यू आर गेटिंग इनटू द परफेक्शन देन यू फेस कंपटीशन। अलग ही लेवल का कंपटीशन होगा वहां पे, अलग लेवल की इंटेलिजेंस चाहिए वहां पे, क्योंकि ए आना है ना, ए नहीं हर बंदा आ सकता, उसके लिए अलग से तैयारी होगी। सी से बी आ जाओगे, बी से ए पे जंप करना आसान नहीं है। नो टैलेंट, नो गुड मेमोरी, नो ब्यूटी, नो रिचेस, ओनली वन थिंग, कंसिस्टेंसी। शो अप डेली, रोज नजर आओ, बस रोज उठो उस काम के लिए, रोज करो, रोज नजर आओ, बस आगे बैठो, नजर आओ, मैदान में खड़े रहो, कभी ना भागो, सीखते रहो, नजर आओ रोज। बस ये इतने बड़े बड़े नाम जो आपको चमकते नजर आते हैं, इनके सारे दिन एक जैसे नहीं थे। रोते रोते भी प्रैक्टिस की इन्होंने, दिल नहीं चाह रहा था, जिस्म दर्द से फट रहा था, लेकिन दे शो अप, ये उठे, आए, खड़े हुए। शो अप, जस्ट शो अप, मुझे नजर आओ आप बस उस जगह पर खड़े हुए। दिस इज कंसिस्टेंसी। ये चीजें सक्सेस के लिए बड़ी जरूरी हैं। और असल सक्सेस जो इसने कई बंदे ने, मैं आपको बताता हूं असल सक्सेस दुनिया में क्या है। कुरान बताता है सूरह आल इमरान में, तो जिसे आग से बचा लिया गया वो जन्नत में दाखिल किया गया, तो वो कामयाब हो गए। आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, 29 है। आज आप मुझे खुद बताएं, आज के सारा दिन आपका गुजरा, आपने कितने ऐसे काम किए जिस काम के अंदर जन्नत का वादा है, और कितने ऐसे काम किए जिसमें जहन्नम की वईद है। जस्ट रिकलेक्ट। पाथ टू सक्सेस बताऊं आपको, जीत का रास्ता बताऊं। जिस बंदे के पास घर का महाना किराया देने के लिए पैसे नहीं है, फोन पे फोन आ रहे हैं, घर खाली कर दे, बंदे भेज रहा हूं, और सामने उसके हराम आ जाए, अब बताएं उसके लिए हराम से बचना कितना मुश्किल है। नबी पाक ने एक लाइन खींची, ही हैज ड्रॉन अ लाइन, खत्ता खत्तन, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, देन ही हैज ड्रॉन मेनी स्क्विगली लाइंस अराउंड इन लेफ्ट एंड राइट, फिर और आपने लाइनें खींची,
Then he said that this is सिरात मुस्तकीम, और ये वो सिरात मुस्तकीम है, ये वो सीधा रास्ता है। और हर और रास्ते के ऊपर कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट तुम्हें नजर आएगी, कोई ना कोई तुम्हें फेसबुक का पेज नजर आएगा, कोई ना कोई अट्रैक्शन नजर आएगी, कुछ दाई तुम्हें बुला रहा होगा, मेरी तरफ आओ, गंदी वेबसाइट की तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, माँ बाप की नाफरमानी की तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, गुनाह की तरफ आओ। हर जगह पर इतनी बड़ी पब्लिसिटी नजर आएगी, आ रही है ना। और इस हालत में तुम्हें दिन में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 1000 मर्तबा नो कहना पड़ेगा, और नो कहते हुए कॉन्फिडेंट भी होना पड़ेगा कि मैं सही जगह पे नो कह रहा हूं, खुश रहना पड़ेगा मैंने सही नो कहा है। और ये कब होगा? ये आसान नहीं है, ये आप सबको पता है। ये कब होगा? जब आपका अल्लाह की जात पे भरोसा होगा। भरोसे के बगैर हो ही नहीं सकता। एक बंदा भूखा है, एक तरफ 70 रुपए की दाल और रोटी है, और एक तरफ 10 लाख रुपया है, वो कैसे 10 लाख छोड़ के 70 रुपए की रोटी खाएगा? जब उसको अल्लाह पे भरोसा होगा, उसको यकीन होगा। यार आपने कभी नहीं सोचा ये अल्लाह वाले क्यों दुनिया से इतने बेजार बेजार से रहते हैं? दुनिया में तो रहना, कब्र भी यहां बननी है, ये क्यों दुनिया की हर चीज को छोड़ देते हैं? दुनिया कमाना भी जायज है। अगर आप कहते हो कि जी अच्छे अच्छे खाने नहीं खाने चाहिए, तो कुरान में आता खाओ मेरी दीवी सुथरी चीज है। अगर आप कहते हो V8 गाड़ी लेना मना है, बड़ी कोठी लेना मना है, तो रब ने तो फरमाया कि अल्लाह जमील है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। इसका मतलब ये चीजें लेना जायज है, गलत नहीं है। तो ये अल्लाह वाले इतने बेजार बेजार क्यों रहते हैं? दुनिया की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते? क्या वजह है? कभी आपने सोचा? जब दुनिया है जायज, वो जायज की तरफ भी नहीं आ रहे होते। इसकी वजह है, वजह सुनो। वजह ये है कि आप में से बहुत से लोग चाहते हैं कि वो बाहर चले जाएं, है ना। यू वॉन्ट टू गो अब्रॉड, और कहीं जा भी चुके हैं आपके भाई, आपके मामू, चाचा। वाह, पाकिस्तान में क्या नहीं है? लश ग्रीन पास्चर्स हैं, यहाँ पे नहरें हैं, नदियां हैं, समुंदर है, खूबसूरती है, कारोबार है, रोजगार है। लेकिन आपको ये यकीन हो गया कि वहां ये सब कुछ ज्यादा अच्छा है, तो हम वहां चले जाएं। 2023 में 9 लाख पाकिस्तानी गए हैं बाहर। वो मुल्क जहां सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जाते हैं वो मुल्क है सऊदी अरब। और ये इतना बड़ा जो एक्सोडस है ना, ये इससे पहले 1971 में गए थे इतने पाकिस्तानी, और अब गए हैं 2023 में। तो क्यों गए? जाहिर बात है, वहां पे उनको नजर आता है कि बड़ी चीज है और खूबसूरती है, ड्यूरेबिलिटी है, लग्जरीज है। बस समझ लो अल्लाह वालों को भी ना उस दुनिया में इस दुनिया से बेहतर चीजें नजर आती हैं। उनका दिल इसलिए नहीं लगता यहां पे। वो कहते हैं जी वो जो रहमान का वादा है ना वो सच्चा है, ये जितना मर्जी सज संवर के आ जाए वो इससे ज्यादा अच्छा है। अब जब नजर में बासी जन्नत के बाग गए तो यहां के बाग तो अच्छे नहीं ना लगेंगे। फिर वो मना नहीं करते, इस तरह से नहीं करते, लेकिन उनकी अपनी नजर उस पर टिकी हुई है, बसने के वो बाग जो तुम्हारे रहमान का वादा है। दे रिलाई ऑन दैट बाग। दिस इज वेरी सिंपल। उनके नजदीक सक्सेस है ही वो। तो सक्सेस फरमाया बेशक कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, जो किसी बेहुदा बात की तरफ इल्तफात नहीं करते, ज़कात देने का काम करते हैं, शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अपनी इमानतों की रियायत रखते हैं, अपनी नमाजों की निगहबानी करते हैं। दिस इज़ द एक्चुअल सक्सेस, दिस इज़ द सक्सेस स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फैसल डोगर। फैसल डोगर साहब जी, क्या करते हैं? सीए स्टूडेंट है, CA बरकत कर रहे हैं? मार्केट। जी अच्छा, चलें आप ऐसा करें, आप ये बताइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो सहाबी जिनकी नबी पाक की 2 शहजादियों के साथ निकाह हुआ। हज़रत उस्मान गनी। उनको जी छोटा सा सवाल भी था मेरा आपसे। अच्छा, ये आजकल जो है ना लोगों का माइंडसेट बना हुआ है थोड़ा सा ना कि अपनी गलती को वो तस्लीम नहीं करते, उनको चाहे आप प्रूफ कर दो जो भी ना। तो ये मेंटालिटी के पीछे इसका बिल्ड कैसी हुई, इसको चेंज कैसे करें? थोड़ा सा इस पर ज़रा दे दें, माइक दे दें। तीनों से हो गया सवाल। अब अगला सवाल तैयार करें शोएब भाई। अपनी गलती को तस्लीम ना करने वाले पे आप जोर नहीं लगा सकते, वरना लड़ाई हो जाएगी। अगर आप वाकई राइट पर हैं, समझा दें, मुस्कुरा के बात को टालें, और सबसे बढ़कर उसको माफ़ कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है, यू नो हु इज द मोस्ट हेटेड पर्सन टू अल्लाह। कितनी बड़ी बात मैंने कर दी कि अल्लाह को वो बंदा पसंद नहीं है। कितनी बड़ी बात करने लगा। अल्लाह को वो बंदा पसंद नहीं है हु ऑलवेज स्नैप बैक, जो हमेशा जवाब देता है, अड़ जाता है, बहस करता है, शार्प और अजीब अजीब अल्फाज बोलता है। वो कभी सच्चाई को भांप नहीं सकेगा।
नबी पाक ने फरमाया, आई टेक इट ऑन मी टू गारंटी अ हाईएस्ट प्लेस इन पैराडाइज फॉर द पर्सन हु लीव आर्गुइंग इवन ही इज राइट। मैं आला जन्नत की उसको जमानत देता हूं किस बंदे को जो कि झगड़े में हक पे होने के बावजूद पीछे हो जाए। हार मान लो यार, क्या हुआ, पीछे हट जाओ, कह दो ठीक है। बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, कितना बुरा लगता है। घर के अंदर भी काम खराब करेगा, और हकीकत में वो पता क्या कहना चाह रहा है कि मैं ठीक हूं, मैं सही हूं। वो रुक नहीं रहा, स्टेप बैक नहीं हो रहा, तबाह करता जाएगा सब चीजों को। वो बॉक्सर था, उसने कहा कि गुस्से के वक्त ना, गुस्से के वक्त सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि तुम्हारी तवज्जो दूसरे पर हो जाती है, अपने के ऊपर से हट जाती है। गॉट माय पॉइंट? अपने से हट गई, तुम्हारी तवज्जो दूसरे पर हो गई। तो वो कहता है कि गुस्से में तो तेज काम नहीं होता, हम बॉक्सर हैं, हमें तो गुस्सा चढ़ना चाहिए। कहा नहीं, बीइंग ए बॉक्सर तुम्हें दूसरे को गुस्सा चढ़ाना चाहिए। जब उसको गुस्सा चढ़ जाएगा ना, वो अपनी टेक्निक भूल के बस ऐसे ऐसे हाथ मारेगा, गुस्से में तुम आराम से उसको हरा लोगे। गुस्से में इंसान पागल हो जाता है। तो कहा फिर क्या करूं? कहा इमोशनली टैकल करो चीजों को। कौन सा इमोशन कहां है, याद रख जाओ मेरी ये बात, ले जाओ, सारी जिंदगी तुम्हें काम देगी। ले जाओ, सुबह उठ के ये 2 फैसले किया करो। नंबर 1, व्हाट शुड आई फील टुडे, व्हाट शुड आई नॉट फील टुडे। आज मैंने कौन कौन से जज्बात अपने पे तारी होने देने हैं और किन किन जज्बात से बचना है। बस वो जज्बात की लिस्ट बनाओ। ये जो आप लोगों से और चीजों से दूर भागते हो ना, लोगों से नहीं भाग रहे, उनसे एसोसिएट जज्बात से भाग रहे होते हो कि ये बंदा आके मुझे दुखी कर देता है, ये बंदा आके मुझे रुला देता है, ये बंदा आके मुझे डीमोटिवेट कर देता है, मैंने इसके पास नहीं बैठना। बट यू फील एंड बट यू नॉट फील। गुस्सा इंसान को पागल कर देता है, इसके ट्रैप में ना आना। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी शोएब भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम हसन यूसुफ है और मैं आईआर का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में। माशाल्लाह। जी तो मेरा आपसे सवाल ये था सर, नौजवान के लिए सक्सेस क्या है? नौजवान के लिए सक्सेस क्या है, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। आप सब नौजवान है, बड़ा अच्छा सवाल है। हमारा आज का टॉपिक भी सक्सेस रेसिपी है। रिमेंबर यूईटी, you will go through 4 years in UT लाहौर, एजुकेशन यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, वर्चुअल CS UMT। आपने 4 साल कम से कम BS पढ़ना है, या कोई भी जो यहाँ पर मेरा दोस्त आया जिसका मैं नाम नहीं ले सका, स्टूडेंट है तो 4 साल पढ़ना। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जर्नी और डेस्टिनेशन। सफर जरूरी है कि मंजिल जरूरी है? याद रखो, सफर और मंजिल, सफर और मंजिल ये एक पूरी साइंस है। जरूरी क्या है? कंपनी के उस सफर में किसका साथ आपको मुयस्सर रहा, कौन आपके साथ रहा, कौन से खाने आपने खाए, किस दोस्त के साथ आप बैठे। जर्नी इज इंपॉर्टेंट। आप लोग ने डर बहुत रहे हैं मुस्तकबिल के बारे में, माजरत के साथ, कि इंजीनियरिंग के बाद क्या होगा। यूईटी में तो आ गए, आगे क्या होगा। यूएमटी में दाखिला ले लिया, इतनी भारी फीसें पे करेंगे, यूसीपी के अंदर आ गए, आगे क्या होगा। आगे जॉब मार्केट नहीं है, आगे क्या होगा। और डरना छोड़ दो, बाप बूढ़ा हो रहा है, फना को डिप्रेशन हो गया, ये हो गया, छोड़ दो डरना। फियर ऑफ टुमारो से निकलो। आज मैं जो बातें आपको बता रहा हूं, इन बातों को आपने लेकर जाना, इसको हल्का नहीं समझना। मैंने इस थेरेपी के जरिए जो मैंने आपको बताई है, डिप्रेशन के मरीज क्योर किए हैं। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो आपको सारी जिंदगी मायूसी की तरफ नहीं लेकर जाएगी। ले ले मेरी बात, आज से शुरू करनी है आपने। बार बार ना आपने प्रेजेंट में आना है। आप माजी में और मुस्तकबिल में ना धकेल के चले जाते हैं, आपने बार बार प्रेजेंट में आना। कैसे प्रेजेंट में आना है? अपनी सेंसेस की मदद से। अभी आप बैठे हैं ना, फैसला करें मैं प्रेजेंट में आने लगा हूं। कैसे? आंखों से देखें क्या नजर आ रहा है। देखें लाल लाल रंग की चीजें कितनी है, वो 2 रेड है, ये 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 रेड है। फौरन गाड़ी कौन सी जा रही है, सुजुकी ब्रांड मैंने देखने कितने हैं, मैंने देखना है क्या क्या लिखा हुआ है, मैंने दरख्त गिनने हैं। आंखों के जरिए प्रेजेंट में आए। ये कितनी लाइटें हैं, ये क्या कुछ है, आंखों के जरिए प्रेजेंट में आए। नंबर 2, कान के जरिए सुने कितनी आवाजें आ रही हैं, सब कुछ ऑफ करके सिर्फ आवाजें सुने। ट्रैक्टर की आवाज आ रही है, ट्रैक्टर को कुछ हुआ है, हल्की हल्की आवाजें आपकी आ रही हैं, सांसों की। अब नाक से सूंघे, कोई इतर लगा लें, कोई सेंट लगा लें, सूंघे कौन कौन सी फ्रेग्रेंसेस है। टेस्ट महसूस करें, अपने दांतों पे जबान को फैल के उसका खुरदरा टेस्ट महसूस करें। और सबसे बढ़कर अपने हाथ ढीला छोड़े, फौरन अपने कंधे ढीले करें सब।
ऐसे कैसे कड़ा के रखे हुए थे आपने, क्यों? धीरे से, बिल्कुल ऐसे होते, आया ना सुकून? और हाथ लगाएं अपने आप पे, मेरे हाथ है, इधर लगाएं, ये थोड़ा सख्त है, ये थोड़ा ठंडा है, ये हाल में है, प्रेजेंट में आ गए आप। और अब आपने डीप ब्रीदिंग करनी, नाक से थोड़ा और मुंह खोल के गोल करके ज्यादा बार, दिन में सुबह दोपहर शाम 15-15 दफा ये करना है। बार बार रुक के ना अपने आप को प्रेजेंट में लाएं, डीप ब्रीदिंग करें और विजुअलाइजेशन करें। मैं यूटी लाहौर से बाहर निकल रहा हूं आज, ये 4 साल पहले सोच रहे हैं आप, मैं यूटी लाहौर से बाहर निकल रहा हूं, बेहतरीन जॉब मेरी मुंतजर है, मुझे सीवी मिला है, मैं दुकान में उस इंडस्ट्री के अंदर जा रहा हूं, मैं एम्प्लॉयर के सामने बैठ रहा हूं, उसके हर सवाल का बेहतरीन जवाब दे रहा हूं, मैं घर आया हूं, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है और अब मैं जाके हलाल कमा रहा हूं दूसरों को। अभी से विजुअलाइज करो, ये सी योरसेल्फ स्टैंडिंग ऑन द विक्ट्री स्टैंड। एक कजाफी स्टेडियम में वो टीम जीतेगी जो आने से पहले अपने आप को विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा देख रही है। याद रखना, क्यों छोटी सोच सोचते हो? थिंक बिग, विजुअलाइज करो अपनी सक्सेस को और जर्नल लिखो। किस चीज से घबरा रहे हो? यूटी की जॉब्स नहीं है, लिखो मैं इस चीज से घबरा रहा हूं कि जॉब नहीं है, जवाब लिखो उसका आगे, क्यों जॉब नहीं है। लाखों लाख इंजीनियर यूटी से पढ़े हुए, यूएमटी से पढ़े हुए, एजुकेशन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, कहां कुछ पहुंच गए, मैं क्यों नहीं पहुंच सकता? लिखो ये बात, अपने हाथ से लिखो, देखना कैसी टेंशन रिलीज होती है आपकी। यंग पीपल, टेंशन में ना रहना, मेरी इस बात को हल्का ना लेना। मैं मिसाल खड़ी कर दूं आपके सामने उन लोगों को लाके जिन्होंने इन बातों पर अमल किया और कैसे वो इस डिप्रेशन के, एंजाइटी के और टेंशन के चक्कर से निकले। लिव इन प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट। और एक सक्सेस की बात याद रखना, बास्केटबॉल का दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर, मैंने बास्केटबॉल खेली है, पाकिस्तानी टीम की तरफ से खेली है, मैंने देखा है उसका कोच होता है ना। मैंने टेनिस के बड़े बड़े स्टार्स को देखा है, उनके कोच मैंने देखे हैं साथ, होते हैं ना। दुनिया का बेहतरीन स्विमर जिसके पास इतने गोल्ड मेडल हैं कि आधी दुनिया के मुल्कों के पास भी इतने गोल्ड मेडल नहीं जितने उस अकेले के पास है ना, ऐसे लोग, उसका भी मैंने कोच देखा है। क्यों उस फुटबॉलर को कोच कैसे चाहिए? उससे ज्यादा अच्छा तो खेल ही नहीं सकता कोच। क्यों चाहिए? ताकि उसकी करेक्शन की जाए, करेक्शन की जाए, उसको ठीक किया जाए, मुसलसल को इसके ऊपर हो जो उसकी गलतियां निकाले। ये शोएब भाई खड़े हैं, मेरे राइट हैंड है जो यहां पर सारा काम संभालते हैं, ये कुरान पढ़ रहे हैं बड़े अरसे से और कुरान मात तजवीद से ही पढ़ते रहते हैं, ये साल लग जाता है इनको। मैं भी गाड़ी में हम आ रहे थे वापस किसी शहर से, मैंने बताया पढ़ते जाते कुरान, कहते कुछ ना कुछ गलतियां निकलती रहती है। फिर इससे बड़ी प्यारी बात की कि ना अब इतना पढ़ चुका है कुरान मजीद ये कि कोई आम कारी आएगा ना उससे सुनेगा, वो सुनता ही जाएगा कि ठीक ही पढ़ रहा है, सारी बात है, 1 साल से कुरान पाक ही पढ़ रहा है, तलफ़्फ़ुज़ से ठीक ही होगा। ये कहता है मैं वो उस्ताद चुनता हूँ जो मेरी गलतियां निकाले। अगर वो कारी कहता ना ठीक पढ़ रहे हो, मैं वो कारी साहब से माजरत करके उधर आता हूँ जो मेरी गलतियां निकाले। तो करेक्शन, ऐसा बंदा जरूर रखना जो आपकी करेक्शन करे। अगर आप करेक्शन से मावरा हो गए, आपकी जात के अंदर ये चीज खत्म हो जाएगी। एंड रिमेंबर, अगर आप जीत की बात करते हैं तो रिमेंबर, फिनिश लाइन को टच करना ही हर दफा जीत नहीं होती। याद रखना, कभी कभार फिनिश लाइन से पहले भी जीत होती है। एक रेस हुई, उस रेस में एक बंदा फिनिशिंग लाइन से 50 मीटर पे खड़ा था, एक 250 मीटर पे खड़ा था, एक 300 मीटर पे खड़ा था। उन्होंने कही कैसी रेस है, समझो? फिनिशिंग लाइन के 50 मीटर दूर खड़ा, वो तो जल्दी जीत जाएगा, और 250 मीटर दूर खड़ा, ये कैसी रेस है? उन्होंने कहा ये लाइफ की रेस है, लाइफ में ऐसे ही तो होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो रेस के स्टार्ट से 250 मीटर आगे ही होते हैं। वो अमीर बाप का बेटा है, ज़हीन है, लाइक है, उसकी बाप की लेगेसी मिली है, तो वो तो आगे ही है ना। और कुछ होते हैं वो स्टार्टिंग लाइन से भी पीछे होते हैं, नेगेटिव में होते हैं, उनका जहन अच्छा नहीं होता, बिल्कुल ही गरीब घराने में पैदा हुए होते हैं। अब वो लाइन से पीछे वाला आगे वाले से अगर रेस लगाएगा तो दोनों का क्या कंपैरिजन है? तो क्यों आप कंपैरिजन करते हैं उसके साथ, इसके साथ, इसके साथ? आप अलग है, वो अलग है। ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं है कि दोनों ने एक ही किस्म की खेल खेली, दोनों की एक ही एज ब्रैकेट है और दोनों टीमें एक ही तरह से ग्रूम अप हुई हैं। नो, वी ऑल आर डिफरेंट, वी हैव डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वी हैव डिफरेंट कास्ट, क्रीड, एथनिसिटी, वी हैव डिफरेंट टैलेंट, वी हैव डिफरेंट क्वालिफिकेशन, वी हैव डिफरेंट पेरेंट्स, वी हैव डिफरेंट डाइट। हाउ वी कैन बी इन वन रेस?
کبھی بھی کسی کے ساتھ ریس نہ لگانا. ایک بندے سے ریس لگانی ہے, آپ کا اپنا پاسٹ, کہ میرا پاسٹ کیسا گزرا ہے, بس